Hello friends, welcome to CS Academy. Concept it is related to the second law of thermodynamics in thermodynamics. Already మనం ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ అనేది అప్లై టు క్లోజ్డ్ సిస్టమ్, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ అప్లై టు ఓపెన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ నుండి అప్లై చేస్తే మనకి నాన్ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చింది. సేమ్ అదే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ అనేది ఓపెన్ సిస్టమ్కి అప్లై చేస్తే మనకి స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ నుండి మనం సెకండ్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ అసలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే, యాక్చువల్గా మనకి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ అనేది ఏం చెప్తుందనంటే, డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ థెర్మో మీన్స్ హీట్ అండ్ డైనమిక్ మీన్స్ వర్క్. దట్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ హీట్ energy is converting into the work energy. Suppose if heat is converting into work energy, how much amount of heat energy is converting into work energy? It is not at all discussed in the first law of thermodynamics. That means qualitatively they are not describing anything about the how much amount of heat energy it is converted into how work energy. It is not at all discussed in that part. And next one, suppose if heat is converting into the work, finally what is the efficiency of the engine? It is not at all discussed these two parts. First, the main thing is that first from the definition, thermo means heat and dynamic means work. In that first process, how much amount of heat energy is going to be converted into work energy? It is not discussed. And second thing is, okay, if heat is converting into work, that means what is the efficiency of that engine? It is not at all discussed these two processes in first law of thermodynamics. That's why we are going to study about the second law of thermodynamics. That is the birth of second law of thermodynamics. And one more thing is that only it is always transfer from higher energy level to the lower energy level without supplying any work. Suppose if it is happens from lower level to the higher level, what is the process? It is not at all discussed. From this, there is a two scientists is coming to picture. That is, one is Kelvin Planck, another one is a Clausius. ఈ ఇద్దరు సైంటిస్టులు కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్, క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది వచ్చి దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది సెకండ్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్. సెకండ్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ కి ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ అనేది ఏం చెప్తున్నానంటే, ఫస్ట్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ నేర్చుకునే ముందు మనం కొన్ని బేసిక్ సమ్ టెర్మినాలజీస్ నేర్చుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ టెర్మినాలజీస్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి సోర్స్ టెంపరేచర్ అనేది ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ సింక్ టెంపరేచర్ అనేది ఒకటి. ఇప్పుడు చూడండి, సోర్స్ టెంపరేచర్ అనేది కూడా ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ సింక్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. వీటిని ఏమంటారంటే, వీటిని రిజర్వాయర్స్ అంటారండి. వీటిని ఏమంటారంటే థర్మల్ రిజర్వాయర్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్ అని చెప్పి అంటారు. దీన్ని థర్మల్ రిజర్వాయర్ అట్ లోవర్ లెవెల్ అని చెప్తారండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ ఇన్ఫినిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దీని నుండి మనం ఎంత హీట్ తీసుకున్నా సరేను దీని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదండి. సేమ్ అదే విధంగా దీనికి మనం ఎంత టెంపరేచర్ మనం ఇచ్చినా సరేను ఈ టెంపరేచర్ చేంజ్ అనేది ఉండదండి. అంటే దట్ మీన్స్ దీస్ బోత్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. If they are maintained at constant temperatures, that sources is called as thermal reservoirs. If they are maintained at constant temperatures, their heat is rejected, that is called as a sink, that is thermal reservoir at lower level. See, always it is flows from higher energy level to the lower energy level. In this, in between, when the heat is transferred, when the temperature difference is there, see here, this is at higher temperature reservoir, this is at the lower temperature reservoir. When there is a temperature difference will be there, when immediately there will be a flow of heat. ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుందండి, హీట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చండి, ఇది కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటే 30 degrees కాదండి. దిస్ మే బి 100 degrees centigrade, దిస్ మే బి 110 degrees centigrade, మోర్ దాన్ ద అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్. This it is equal to the sink temperature, means it is equal to the atmosphere temperature. Sir, in the cases it is in Visakhapatnam, it will be 28 degrees centigrade. In case of it is Delhi, it will be 2 degrees centigrade. The temperature, sink temperature, it is based upon the atmospheric condition. And source temperature, it is varies from that particular place. అంటే మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది సప్లై చేస్తున్నాం దాని మీద అక్కడ డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనకి ఇది 30 degrees centigrade, ఇది 30 degrees centigrade అని అనుకోవద్దండి. ఇది this is the reservoir. This reservoir is at a higher temperature, always more than that lower temperature level. In between that, when there is a heat will be there. When there is a temperature difference, it will be flows. Whenever heat temperature difference is there, immediately heat transfer will take place. That heat you can convert into work.
ఇప్పుడు ఆ హీట్ మనం దేనికైనా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అండి, వర్క్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని అంతటిని మనం ఏమంటాం అంటే మన దాన్ని హీట్ ఇంజిన్ అంటామండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై హీట్ ఇంజిన్? హీట్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటంటే ఇది హీట్ అనే పార్ట్ హీట్ అనే పార్ట్ ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటుంది. ఇంజిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ యూజ్ఫుల్ అవుట్పుట్. Whenever it is giving some useful output, it is taking by heat. That type of engine is called as heat engine. Heat engine అంటే ఏంటంటే, heat engine means it is converting heat energy into work energy. It is taking heat. ఇప్పుడు హీట్ ఎనర్జీని మనం డైరెక్ట్గా ఎలా చెప్పొచ్చు అని అంటే, మనకి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకుంటే మనకి ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ఒక హీట్ ఇంజిన్ కానీ చెప్పొచ్చు అండి. ఇప్పుడు ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో మనం వర్క్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటే, బాయిలర్లో మనకి ఏమవుతుందండి, హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి. బాయిలర్లో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే టర్బైన్లో మనకి వర్క్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, హీట్ అనేది వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అయింది కదండి. ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు కొంత హీట్ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోతుందండి. కొంత హీట్ రిజెక్ట్ అయిపోతుంది, అది దేనికైనా వెళ్తుందండి, కండెన్సర్ నుండి వస్తుంది. ఈ కండెన్సర్ నుండి వచ్చిన హీటే అట్మాస్ఫియర్కి మనం విడిచిపెట్టేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఈ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ మనం చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, పంపు పెట్టి మళ్ళీ బాయిలర్ లోకి వాటర్ మనం సప్లై చేస్తున్నాం. మళ్ళీ బాయిలర్ లోకి వాటర్ సప్లై చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాటర్ ని స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ వాటర్ స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం, టర్బైన్ మీదకి పంపిస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఏ సైక్లిక్ మేనర్. This engine is operating in a cyclic manner. Finally you are get it as a net work done. ఇక్కడ నుండి మనకి నార్మల్ వర్క్ రాదండి, నెట్ వర్క్ డన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి టర్బైన్ లో మనకి వర్క్ వస్తుంది, పంపుకి మనం వర్క్ ఇస్తున్నామండి. ఫైనల్ గా మనకి ఏమవుతుంది, ఫైనల్ గా మనకి వచ్చేది నెట్ వర్క్ డన్ వస్తుంది. నెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ కి యువర్ శాలరీ ఈస్ 32,000, మన కటింగ్స్ అన్ని పోయి అనుకోండి 2,000 పోయి, ఫైనల్ గా మీకు నెట్ ఎంత వస్తుందండి, 30,000 అనేది వస్తుంది. క్లారిటీగా మీకు డబ్ల్యూ నెట్ అంటే ఏంటంటే, దిస్ అమౌంట్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ యూజ్. మనం ఈ అమౌంట్ ని మనం ఏదైనా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ హీట్ ఇంజిన్. ఇప్పుడు ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేట్ అవుతుంది అని అంటే మనకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది వస్తుంది. దీని గురించి చెప్పడానికి ఒక కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేది వచ్చింది. దట్ కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్, this Kelvin Planck statement, it is explained about the what is the how much amount of heat energy is converting into the work done. And see here, from this first law of thermodynamics, first మనం ఏం చేయాలంటే ఈ సెకండ్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ లో కూడా మనం ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ కూడా మనం అప్లై చేయాలి. ఎందుకనంటే ఎనర్జీ neither created nor destroyed. If it is supplied 100 joules of energy, 100 joules of energy సప్లై చేసాం అనుకోండి, మనం 100 joules of energy సప్లై చేస్తే వర్క్ మనకి 60 joules వచ్చింది అనుకోండి, మనకి హీట్ వేస్ట్ అనేది ఎంత అవుతుందండి, 40 joules అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు దేని బట్టి మనం బ్యాలెన్స్ చేసామండి, మనం ఇది సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ డెల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ డెల్ డబ్ల్యూ. దట్ మీన్స్ హీట్ బ్యాలెన్స్ అనేది, అంటే దట్ మీన్స్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ అనేది చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ చేయడం వల్ల మనకి అప్లై చేసామన్నమాట. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్తుందండి, హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ వర్క్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఏమున్నాయండి, ఇక్కడ హీట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ వర్క్ ఇంటరాక్షన్ ఉందండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, హీట్ అనేది 100 joules ఎనర్జీ సప్లై చేసాం, మనకి ఏమవుతుంది 60 kilojoules వర్క్ వచ్చింది, మనకి రిమైనింగ్ వేస్ట్ ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి అంటే 40 joules ఎనర్జీ వేస్ట్ అని చెప్పింది. అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ గా మనకి ఇది చెప్పిందండి. ఇప్పుడు ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ 60 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ, అయితే ఎఫిషియన్సీ ఎంత అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఎఫిషియన్సీ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఈ ఎఫిషియన్సీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, మనకి ఎఫిషియన్సీ అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ మనకి ఏమొస్తుందండి, అవుట్పుట్ అనేది యు ఆర్ గెటింగ్ వర్క్ డన్. ఇన్పుట్ అనేది మనం ఏం సప్లై చేసామండి, హీట్ ఎనర్జీ అనేది మనం సప్లై చేసాం. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వర్క్ అని ఎలా చెప్తామని మనం, వర్క్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ వర్క్ డన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, వర్క్ వచ్చేసరికి మనకి నెట్ వర్క్ డన్ అనేది ఎలా చెప్తామని, మనకి ఇక్కడ టర్బైన్ దగ్గర వచ్చే వర్క్ టర్బైన్ వర్క్, ఇక్కడ మనం పంపుకి సప్లై చేసే వర్క్ పంప్ వర్క్. ఫైనల్ గా మనకి నెట్ వర్క్ డన్ అంటే టర్బైన్ వర్క్ మైనస్ పంప్ వర్క్ అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ హీట్ సప్లై అనేది ఏం చేసామండి, ఇదిగోండి మనం ఇక్కడ హీట్ సప్లై అనేది ఎక్కడ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ఫైనల్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్ లో కానీ రాసాం అనుకోండి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్ లో కానీ రాస్తే ఇప్పుడు వర్క్ అనేది ఏమవుతుందంటే Q1 మైనస్ Q2 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనం వర్క్ పరంగా రాసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 100 joules ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 ప్లస్ 40. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం రాస్తే ఏమవుతుంది, W ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2 కిందకి వస్తుంది. W ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2 కిందకి వస్తుంది. ఇప్పుడు సేమ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ Q2 బై Q1 and 1 minus C Q1 by Q1 minus Q2 by Q1. This Q1 by Q1 base it is 1 minus Q2 by Q1. See here, this is the efficiency. It may be either 30% or 40% or anything.
Okay, finally you get it. This is the calculated the how the efficiency, what is the efficiency of the heat engine, efficiency of heat engine అనేది ఎంత అని చెప్పేసి అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్, ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎక్కడ నుండి వచ్చిందని అంటే అసలు కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్, కెల్విన్ ప్లాంక్ సైంటిస్ట్ అనే సైంటిస్ట్ అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా డెరైవ్ చేశాడంటే ఓన్లీ మనకి ఒక సింగిల్ రిజర్వాయర్ నుండి మనం టోటల్ హీట్ ని వర్క్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేయలేము. కన్ఫామ్ గా మనకి ఒక సింక్ అనేది రిక్వైర్మెంట్. అట్లీస్ట్ గా ఒక ఇంజన్ అనేది ఆపరేట్ అవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ గా మనకి ఎన్ని రిజర్వాయర్స్ ఉండాలండి? 2 రిజర్వాయర్స్ ఉండాలి. ఒక సింగిల్ రిజర్వాయర్ ద్వారా మనము టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ సింగిల్ హీట్ ఇంజన్. యూ కెనాట్ కన్వర్ట్ హోల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇంటూ వర్క్ డన్. At least 2 reservoirs are required. That is the statement. It is given by the Kelvin Planck statement. That statement is called as Kelvin Planck statement. ఈ స్టేట్మెంట్ మనం కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ ది హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు ది లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్. But it is not at all discussed about that. Suppose if the temperature moving from lower level to the higher level, it is not at all discussed in the Kelvin Planck statement. ఇప్పుడు లోవర్ లెవెల్ నుండి హయ్యర్ లెవెల్కి మనం వెళ్ళాలి అని అంటే కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేవి డిస్కస్ చేయలేదండి. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇది హీట్ ఇంజన్ గురించే డిస్కస్ చేశారండి. ఓన్లీ ఇట్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ పవర్. ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకుంటే గ్యాస్ టర్బైన్స్, మన థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్, ఇవన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసాం. కానీ మనకి థెర్మోడైనమిక్స్లో మనకి అవే కాకుండా మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ అనే సిస్టమ్ కూడా ఉందండి. దట్ రిఫ్రిజిరేటర్ సిస్టమ్ నుండి మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ అనే సిస్టమ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ హీట్ పంప్ అనే సిస్టమ్ ఒకటి, ఈ 2 సిస్టమ్స్ మనకు ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఈ 2 సిస్టమ్స్ గురించి మనకి కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేవి డిస్కస్ చేయలేదు. కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్. దట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్. క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈజ్ క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్ టు ది హయ్యర్ లెవెల్ యూ హ్యావ్ టు సప్లై సమ్ వర్క్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం లోవర్ లెవెల్ నుండి హయ్యర్ లెవెల్కి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి? ఎగ్జాంపుల్ గా సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద వింటర్ సీజన్. మనం వింటర్ సీజన్ కదండి ఇది. ఈ వింటర్ సీజన్ లో మీరు లోవర్ లెవెల్ నుండి హయ్యర్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలనుకోండి. అంటే మీరు సపోజ్ వాటర్ 30 degrees లో ఉందనుకోండి, మీరు వాటర్ 70 degrees తీసుకెళ్లాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నామండి? మనం ఎలక్ట్రికల్ హీటర్ ద్వారా మనం వర్క్ సప్లై చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రికల్ హీటర్ ద్వారా వర్క్ మనం సప్లై చేసామో మనం లోవర్ లెవెల్ నుండి హయ్యర్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాము. అంటే ఫైనల్లీ వాట్ యు అండర్స్టూడ్ బై దిస్, లోవర్ లెవెల్ నుండి హయ్యర్ లెవెల్ కి మనం తీసుకెళ్లాలంటే కన్ఫామ్ గా మనం వర్క్ ఇవ్వాల్సిందే. దట్ వర్క్ యు ఆర్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లెవెల్లో మనం ఇస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ హీట్ పంప్. అలా మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే హీట్ అనేది సప్లై చేస్తున్నాం, కాబట్టి అది హీట్ పంప్ అవుతుంది. సేమ్ అదే విధంగా మనం అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కన్నా మనం తక్కువ కూడా మనం మెయింటైన్ చేయాలనుకోండి. సపోజ్ కి మనము ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ లో మనకి అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ అనేది ఒక 40 degrees to 45 degrees ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనం 40 degrees to 45 degrees కన్నా మన బాడీ అనేది తక్కువగానే మనం మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే మనం యూ హ్యావ్ టు యూజ్ రిఫ్రిజిరేటర్. ఇప్పుడు ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? మనం ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ దాన్ని సప్లై చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నా మనం వర్క్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కన్నా లోవర్ లెవెల్ నుండి హయ్యర్ లెవెల్ తీసుకెళ్లాలన్నా సరే మనం వర్క్ ఇవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద 2 cases. ఒక కేసులో మనకి ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నా సరే మనం వర్క్ ఇవ్వాలి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నా సరే మనం వర్క్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద 2 statements. That is the two components are coming to picture. That components are, one is a refrigerator, another one is a heat pump. So only heat engine veru, heat pump veru. This is the engine. This is giving some useful output. See here, this is taking work done. Engine అనేది వర్క్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, మనకి పంప్ అనేది మనకి ఇన్పుట్, మనం దానికి వర్క్ ఇవ్వాలండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ కొను హీట్ పంప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఆల్వేజ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద లోవర్ టెంపరేచర్. అట్మాస్ఫియర్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను పర్సన్ ఉన్నా అనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ నేను పర్సన్ ఉంటే ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఏ టెంపరేచర్ 20 degrees. ఇప్పుడు 20 degrees నేను మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే ప్రతిసారి నేను ఏం చేస్తానంటే నేను బయట నుండి వచ్చాను అనుకోండి. సపోజ్ బయట నుండి వస్తే నా బాడీ టెంపరేచర్ 30 degrees ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీగా నేను ఏసీ ఆన్ చేశాను అనుకోండి. ఇమీడియట్లీ ఏం చేయాలంటే నా బాడీలో ఉన్న హీట్ని లాక్కోవాలండి. ఇప్పుడు నా బాడీలో ఉండే హీట్ని లాక్కోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇది హీట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలండి.
ఇప్పుడు హీట్ ని ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేయాలని అంటే నేను ఏం చేయాలి, హీట్ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే దాని మీద ఏం చేయాలి, వర్క్ నేను ఇవ్వాలండి. వర్క్ నేను దానికి ఇచ్చి ఏం చేస్తానండి, నేను దానికి అవుట్ సైడ్కి నేను బయటికి పంపిస్తానండి. అవుట్ సైడ్ బయటికి నేను పంపిస్తాను. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులోంచి హీట్ అనేది బయటికి రావాలి అని అంటే నేను ఏం చేయాలంటే వర్క్ దానికి ఇవ్వాలి. లోవర్ లెవెల్ నుండి హయ్యర్ లెవెల్. ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక కండెన్సర్ అని అనుకుంటే, ఇక్కడ ఇది ఎవాపరేటర్ అనుకుంటే, ఈ మధ్యలో నేను ఏం చేయాలంటే కంప్రెసర్ అనే వర్క్ నేను ఇవ్వాలండి. దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఇక్కడ నేను ఈ టెంపరేచర్ అనేది నేను లెస్ దాన్ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ నేను మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే నేను ఏం చేయాలి, దీంట్లోంచి నేను హీట్ బయటకు తీసేయాలి. హీట్ నేను ఎలా బయటకు తీస్తాను అనేసి అంటే నేను వర్క్ ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని వర్క్ ఇచ్చి నేను హీట్ బయటకు లాగేసి ఇదే వర్క్ ద్వారా నేను ఏం చేయాలంటే నేను అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్కి నేను రిజెక్ట్ చేసేయాలి. అట్మాస్ఫియర్లో నేను రిజెక్ట్ చేసేయాలి. అంటే కండెన్సర్ ద్వారా నేను బయటికి రిజెక్ట్ చేయాలి. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నేను ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ కంప్రెసర్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. కంప్రెసర్ యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, నేను కంప్రెసర్కి నేను వర్క్ ఇవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీని ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ ప్లేస్ అంటే మనకి ఒకటే ఇంజిన్ దగ్గర మనం ఫ్రిడ్జ్ కానీ అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి. ఫ్రిడ్జ్ చూస్తే ఫ్రిడ్జ్ మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ లో మనకి కూలింగ్ వస్తుంది. అదే ఫ్రిడ్జ్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూసాం అనుకోండి మనకి వేడి వస్తుంది. అంటే ఈ మధ్యలో ఉండే దాంట్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఈ కంప్రెసర్ కి మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రంట్ సైడ్ చూస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, కూలింగ్ వాటర్ వస్తుంది. అదే ఫ్రిడ్జ్ బ్యాక్ సైడ్ కానీ చూస్తే నాకు హీటింగ్ వస్తుంది. ఈ మధ్యలో ఏమవుతుందంటే ఒక కంప్రెసర్ అనే డివైస్ ఉంది. ఆ కంప్రెసర్ అనే డివైస్ ఎలా రన్ అవుతుంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ వర్క్ తీసుకుని ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ తీసుకుని ఇది రన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ అట్ లోవర్ టెంపరేచర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ? ఇప్పుడు ఇలాంటి దీనికి మనం ఏం చెప్తా అంటే మనం వర్క్ ఇచ్చిన దానికి మనం ఎఫిషియన్సీ అనకుండా సేమ్ లైక్ ఎఫిషియన్సీ టర్మ్ ఇంకో టర్మ్ మనం సిఓపి అని మెన్షన్ చేస్తాం. దాన్ని మనం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్తాం. దట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎలా చెప్తామని అంటే మనం హీట్ రిమూవ్డ్ బై ద రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ వర్క్ సప్లైడ్. అంటే ఇక్కడ ఎంత హీట్ అనేది రిమూవ్ చేసింది, ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. ఓన్లీ మన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ దగ్గర మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 heat rejected and you are supplying work done. That means it is COP means it is output by input. అవుట్పుట్ ఏంటండి మనకి ఇక్కడ మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇన్పుట్ ఏంటి, మనం వర్క్ సప్లై చేస్తున్నాం. వర్క్ సప్లై చేసి మనం ఇక్కడ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద యువర్ హీట్ రిమూవింగ్. కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, Q2 దగ్గర వస్తుందండి. మనకి మనం ఏం సప్లై చేస్తున్నాం, మనం వర్క్ సప్లై చేస్తున్నాం. వర్క్ సప్లై చేసి మనం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది తెచ్చుకుంటున్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 or otherwise you can call it as a heat rejected. Q2 by Q1 minus Q2. Work done is equal to always it is Q1 minus Q2. From the first law of thermodynamics, Q1 minus Q2. Work done is equal to Q1 minus Q2. Epudu this formula is become same, higher minus lower. You make it positive, higher minus lower. And this is the COP of the refrigerator. సేమ్ అదే విధంగా హీట్ పంప్ అనే డివైస్ కూడా ఉందండి. ఇప్పుడు హీట్ పంప్ అనే డివైస్ ఏంటంటే మనం టెంపరేచర్ అనేది మోర్ దాన్ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ హీట్ పంప్ అనే డివైస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం కోల్డ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కదండి. ఈ కోల్డ్ కంట్రీస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి రూమ్ అనేది హాట్ గా ఉండాలండి. మనం ఇలాంటి మన ఈ సౌత్ ఇండియన్ సైడ్ అయితే మనకి కూలర్ కావాలి. బట్ అదే మనకి నార్త్ ఇండియా సైడ్ అనుకోండి మనకి హీటర్ కావాలండి. హీటర్ కావాలంటే ఏం చేస్తామంటే మనం అక్కడ హీటెడ్ స్పేస్ అనేది వాడతాం. అంటే మోర్ దాన్ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ అనేది మీరు ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలండి. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి, మనకి మోర్ దాన్ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ అనేది కావాలండి మనకి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి. ఇప్పుడు మోర్ దాన్ కావాలి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు దీని ఎఫిషియన్సీ సిఓపి కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం, మనం సిఓపి ఆఫ్ హీట్ పంప్ అనేది ఎలా సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు అంటే యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ హీట్. ఎక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలండి, మనం సేమ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే యు ఆర్ గెటింగ్ హీట్ అట్ Q1 and you are supplying work. And you can call it as Q1 by Q1 minus Q2. And this is the COP of heat pump. And you observe this is exactly inverse of the efficiency of a heat engine. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉందండి, ఇది Q1 by Q1 minus Q2 by Q1. ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉందండి, ఇది Q1 by Q1 minus Q2. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ హీట్ ఇంజిన్. అంటే ఇప్పుడు సిఓపి ఆఫ్ హీట్ పంప్ కి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్ కి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉందంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది సిఓపి ఆఫ్ హీట్ పంప్. That is the one important relation. And next, what is the relation between the heat pump and
refrigerator. See here, from this you can write it as Q1 ఉంది కదండి. ఇప్పుడు సపోజ్ కి ఇక్కడ ప్లస్ Q2 మైనస్ Q2 యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు మైనస్ Q2 ప్లస్ Q2 యాడ్ చేసాం Q1 మైనస్ Q2 ప్లస్ Q2. ఇది సింపుల్ గా మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి.